जय श्री राधाकृष्ण डेप्थ चैनल को स्वागत। वायु ग्रंथि एही ग्रंथि अवस्थिति बक्ष प्रदेश रे ठीक हृत्पिंड पाखरे जन्म समय रे एहा 10 रु 15 ग्राम ओजन होइथाए। धीरे धीरे बढ़ी पूर्णांग बयस बेलकु 30 रु 40 ग्राम हो जाइथाए। आमे जानू जदिओ वायु तत्व समग्र शरीर रे रहिथाए तथापि तार प्रधान आश्रयस्थली बा प्रधान कर्मकेन्द्र हेउछि हृदयस्थल। स्वामी शिवानंद लिखिछंती फुसफुस हृदयंत्र मंगलग्रंथि बा थ्यूमस एवं प्राणकोश निर्माणकारी ग्रंथि प्रभृति 5 गोटी प्रधान ग्रंथि एवं अनेक गुड़िए उपग्रंथि एही वायुग्रंथिर अंतर्गत। प्राणवायु जेपरि देहरे प्रधान रक्षक एवं परिचालक एही वायुर प्रधान कर्मकेन्द्र फुसफुस एवं हृदयंत्र सेहीपरि देहर सर्वापेक्षा श्रेष्ठ दायित्वशील ग्रंथि। देहर अन्यान्य जंत्रमानंकरे विश्राम पाई सुविधा अछि किंतु उक्त जंत्रद्वयर विश्राम पाई सुयोग्य नाही। एही दुई जंत्रर क्षणिक विश्राम देहर चिर विश्राम परिणत होई जाए। स्वामीजींक एही उक्तिरु वायुग्रंथिर गुरुत्व केते ताहा सहजरे जଣା पड़े। से जाहा हेउ हृदय स्थलरे एही रहस्यपूर्ण वायुग्रंथि बा प्राणग्रंथि अवस्थान करी शरीरर पाई आवश्यक कार्य संपादन करिथाए। एही वायुग्रंथि अंतर्गत ग्रंथिगुड़िक सुस्थ सबल थिबा पर्यंत शरीरर समस्त कार्य सुचारू रूपे चली थाए। दैवात जदि एही ग्रंथिगुड़िक दुर्बल बा दोषयुक्त होई जाइथांती तेबे शरीर रे विभिन्न प्रकार उपद्रव मान देखिबाकू मिलिथाए। शरीरर विभिन्न स्नायु धमनी मांसपेशी तथा अन्यान्य जंत्रपाती सेमानंकर कार्य ठीक ठीक करि पारंती नाही। फलरे व्यक्ति ठारे विभिन्न रोग देखा जाए। तार स्वभाव रे मध्य परिवर्तन देखा जाए। से सर्वदा सबु कामरे निरुत्साहित रहे। अस्थितमति चिड़ीचिड़ा स्वभाव विशिष्ट होई जाए। कथा कथा के रागी जाए। अन्य को संदेह एवं अविश्वास दृष्टि देखे। बदखर्ची एवं स्वार्थपर होई जाए। शरीर रे अवसन्नता चर्मदोष गंडीबात कोलाइटिस ऑटोइम्यूनि रोग हृत्पिंड एवं शिरा प्रशिरा रोग सब देखा जाए। दिन को दिन एई प्रकार रोगी ठारे भाव प्रवणता मानसिक उद्विग्नता एवं अस्थिरता आदि प्रकाश पाए। एही ग्रंथि अनाहत चक्र द्वारा प्रभावित हुए। एही ग्रंथिटी रजोगुण प्रधान होइतिबारु एही ग्रंथिर प्राधान्य थिबा व्यक्ति ब्राह्मण एवं क्षत्रिय उभय गुणर अधिकारी होइଥାଏ। ताठारे जेमिति जेमिति क्षत्रियोचित शौर्य तेज दक्षता प्रभुत्व भाव अपराजेय मनोवृत्ति देखा जाए। सेमिति धैर्य दान क्षमा आदि ब्रह्मचित गुणमान मध्य देखा जाए। से आत्मजयी मनोजयी होइଥାଏ। आशावादी होई सर्वदा नित्य नूतन योजना मध्य बुड़ी रहिଥାଏ। कलह कोलाहल अशांति ठारू सर्वदा निजकू निरापद दूरत्वरे रखिबाकू चाहे। एही ग्रंथिटी जेउ व्यक्तिर दुर्बल होइଥାଏ से व्यक्ति अस्थिरमति अति प्रलापी अकृतज्ञ कृतघ्न द्रुतगमनशील एवं कृश होइଥାଏ। काहा सहित एमानकर घनिष्ठता अधिक काल तिष्ठि रही पारे नाही। महिला मानकर एही ग्रंथि दुर्बल हेले सेमाने चंचलमना होइथांती। अभिमान एवं अहंकारर वशवर्ती होई बेले बेले एमाने स्वेच्छाचारिता प्रकाश करिथांती। केतेक स्थले कलह प्रिय हेबार देखा जाए। प्राकृतिक चिकित्सा विशुद्ध वायु एवं सूर्य किरण एवं भूमिरु प्राणशक्ति आहरण प्राणायाम तथा ठंडा गरम सेक परे छाती पटी देई एही ग्रंथि को सबल करा जाए।
4 नंबर ग्रंथि अग्नि ग्रंथि बा पानक्रियास ग्रंथि। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥିଟି ଗ୍ରହଣୀ ଫାସ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ମଣିପୁର ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ। ଏହାର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 60 ଗ୍ରାମ ଓ 12 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲମ୍ବା ଅଟେ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ରସ କ୍ଷରଣ ହୋଇ ରକ୍ତ ସ୍ରୋତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ସେ ରସର ନାମ ହେଉଛି ଇନ୍ସୁଲିନ୍। ଏହି ରସ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଶରୀରର କୋଷମାନଙ୍କର ଗ୍ଲୁକୋଜ ଜାରଣରେ ସହାୟତା ହୁଏ। 2 ହେଲା ବଳକା ଗ୍ଲୁକୋଜକୁ ଗ୍ଲାଇକୋଜେନରେ ପରିଣତ କରି ଯକୃତରେ ସଞ୍ଚୟ କରେ ଏବଂ ମାଂସପେଶୀରେ ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ ବଢ଼ାଏ। ରକ୍ତରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ପରିମାଣକୁ ସ୍ଥିର ରଖେ। ଶରୀରରେ ପ୍ରୋଟିନ ଦହନ କମାଇ ଦେଇ ଚର୍ବି ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏନଜାଇମ ବା ପାଚକ ରସ ପଠାଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ରସ ଓ ରକ୍ତରେ ପରିଣତ କରେ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥିର ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଅଗ୍ନି। କାର୍ଯ୍ୟଭେଦରେ ପ୍ଳୀହା, ଯକୃତ, ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥି ବା ଆଗ୍ନେୟଶୟ, ପାନକ୍ରିୟାସ, ଶୁକ୍ରଗ୍ରନ୍ଥି ବା ସୁପର ରେନାଲ ଅର ଅଡ୍ରେନାଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡସ ପ୍ରଭୃତି 5ଟି ପ୍ରଧାନ ଗ୍ରନ୍ଥି ଏହି ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱ ବା ଅଗ୍ନିଦେବତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କର୍ମକେନ୍ଦ୍ର। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସମଗ୍ର ଉଦର ପ୍ରଦେଶରେ ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱର ଆଉ କେତୋଟି ଉପକେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ଏହି ଉପଗ୍ରନ୍ଥିଗୁଡ଼ିକ ପାକସ୍ଥଳୀ ଭିତରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଶରୀରରେ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଉତ୍ତାପ ଶକ୍ତିକୁ ସଞ୍ଜୀବିତ କରି ରଖନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ଏମାନେ ନିଜେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେହିଦିନ ଶରୀରରୁ ଉତ୍ତାପ ଚାଲିଯାଏ। ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼େ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅଭାବରେ ପୃଥିବୀ ଯେମିତି ବରଫ ସ୍ତୂପରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଶରୀରର ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୁଏ। ଅଗ୍ନାଶୟ ଗ୍ରନ୍ଥିଟି ଖରାପ ହେଲେ ପାନକ୍ରିୟାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କାହାରିଠାରେ ମଧୁମେହ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଏ ରୋଗ ହେବାର କାରଣ ଅଧିକ ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ଗରିଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା, ତେଲ, ମସଲା ଖାଇବା, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆଦି। ଅଗ୍ନିଗ୍ରନ୍ଥି ସବୁରୁ ଝରୁଥିବା ହରମୋନକୁ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ପିତ୍ତ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପିତ୍ତମାନଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ପାଚକଂ ରଜକଚାପି, ସାଧାକାଲୋଚ କେତଥା, ଭ୍ରାଜକଂ ଚେତି ଦତ୍ତସ୍ୟ ନାମାନି ସ୍ଥାନଭେଦତଃ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଚକ, ରଞ୍ଜକ, ସାଧକ, ଆଲୋଚକ ଓ ଭ୍ରାଜକ ସ୍ଥାନଭେଦରେ ପିତ୍ତର ଏହିସବୁ ନାମ ହୁଏ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସୁଶ୍ରୁତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏହି ପିତ୍ତ ଆଗ୍ନାଶୟ, ଯକୃତ, ଲିଭର, ପ୍ଳୀହା, ହୃଦୟ, ଚକ୍ଷୁଦେୟ, ତ୍ୱକ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ। ଶରୀରରେ ପିତ୍ତ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଗ୍ନିର ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଗ୍ନେୟ ପଦାର୍ଥ ରୂପେ ଯେଉଁ ପିତ୍ତ ଶରୀରରେ ଦହନ ଓ ପରିପାକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରେ ତାକୁ ଅନ୍ତରାଗ୍ନି କୁହାଯାଏ। ଅଗ୍ନିମାନ୍ଦ୍ୟ ଦେଖାଦେଲେ ଅତିଶୟ ପିତ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ଜାଣି ଶୀତଳ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ତାର ପ୍ରତିକାର କରାଯାଏ। ଯକୃତ, ପ୍ଳୀହା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପିତ୍ତ ରହେ ତାହା ରଞ୍ଜକ ନାମକ ଅଗ୍ନି। ସେହି ରଞ୍ଜକ ନାମକ ଅଗ୍ନି ଆହାରଜନିତ ରସକୁ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ କରେ। ଯେଉଁ ପିତ୍ତ ହୃଦୟରେ ଅଛି ତାହା ସାଧକ ଅଗ୍ନି। ତାହାଦ୍ୱାରା ମନର ସବୁ ଅଭିଳାଷ ସାଧିତ ହୁଏ। ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥିବା ଅଗ୍ନି ଆଲୋଚକ ଅଗ୍ନି। ତାଦ୍ୱାରା ପଦାର୍ଥର ରୂପ ଓ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗୃହୀତ ହୁଏ। ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ବା ପିତ୍ତ ତ୍ୱକରେ ଅଛି ତାହା ଭ୍ରାଜକ ନାମକ ଅଗ୍ନି। ତୈଳମର୍ଦ୍ଦନ, ଅବଗାହନ, ଅଲେପନ ପ୍ରଭୃତି କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଏହି ତ୍ୱକ ବଳିଷ୍ଠ ହୁଏ ଏବଂ ଏଥିରେ କ୍ରାନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଆୟୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଗ୍ନିଗ୍ରନ୍ଥିର ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ରସକୁ ପିତ୍ତ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ତାକୁ ଅମ୍ଳରସ ବା ଏସିଡ୍ କୁହେ। ଏହି ସବୁ ଏସିଡ୍ ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍,
ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍, ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ପ୍ରଭୃତି ନାମରେ ନାମିତ। ସେ ଯାହା ହେଉ, ଏହିସବୁ ଆଗ୍ନେୟ ରସ ବା ଏସିଡ୍ ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରି ରକ୍ତରେ ପରିଣତ କରିବା, ଶରୀରରେ ମାଂସ, ମେଦ, ଅସ୍ଥି ଗଠନ କରିବା ଏବଂ ଉତ୍ତାପ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଅଗ୍ନି, ଉତ୍ତାପ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ସ୍ରୋତ ହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଏହା ବୀର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତେଜ ପ୍ରଦାନକାରୀ ହୁଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ ଠିକ୍ ରୂପେ କାମ କରୁଥାଏ ବା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ, ସେମାନେ ମହାତେଜସ୍ୱୀ ହୁଅନ୍ତି, ମହାବୀର୍ଯ୍ୟବାନ, ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ଏବଂ ମହୋଦ୍ୟମୀ ହୁଅନ୍ତି। ତା ସହିତ ସେମାନେ ସହନଶୀଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଜ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ବିଷୟାସକ୍ତି ନିଜ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପାପାଚରଣରୁ ହଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମମାନଙ୍କରେ ଲାଗିଯାଇଥାନ୍ତି। ରେକି ଚିକିତ୍ସା ମାଧ୍ୟମରେ ରୁଗୁଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ତେଜଶକ୍ତି ବା ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଛୋଟ ଗଛମାନଙ୍କୁ ରେକି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭଲ ଫୁଲଫଳ ଧରିଥାନ୍ତି। ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣ ହେଲା ତେଜସ୍ୱିତା। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଆଭାଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହି ଜୀବେମ୍ ଶରଦଃ ଶତମ୍ ସଂସାରରେ ପରୋପକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ତେଜସ୍ୱୀ ହେବା ସହିତ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ବଳଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସମାଜର କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ସେମାନଙ୍କର ଦେହରେ ଯାଏ ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ଦୁଷ୍ଟ ବା ପାପକର୍ମକୁ ଭସ୍ମ କରିଦେବାକୁ ସେମାନେ ତତ୍ପର ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନିଆଁ ଜଳୁଥାଏ। ଏହିଭଳି ତେଜସ୍ୱୀ, ଓଜସ୍ୱୀ, ବର୍ଚସ୍ୱୀ ହେବା, ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ, ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ ଏବଂ ଶକ୍ତିମାନ ହେବା ଆମର ଯଜୁର୍ବେଦ 19/9 ସୂକ୍ତଟି ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ତେଜସ୍ୱୀ ତେଜୋମୟୀ ଧେୟୀ ବୀର୍ଯ୍ୟମୟୀ ବୀର୍ଯ୍ୟଙ୍ମୟୀ ଧେୟୀ। ସେ ଯାହା ହେଉ, ଏହି ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ରଜୋଗୁଣାତ୍ମକ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥି କ୍ରିୟାରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦମ୍ଭ, ଅହଙ୍କାର ନେଇ ଖୁବ୍ ଉଗ୍ର ହୋଇଉଠେ। କାମନା, ବାସନା, ଲୋଭ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଆଦି ଗୁଣ ତାଠାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ମତାନ୍ତର ଦେଖାଯାଏ। ସେ ସର୍ବଦା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧୀ, ଅସ୍ଥିର ଏବଂ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ରହେ। ଆହାର ବିହାରରେ ସଂଯମ ରକ୍ଷା କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏହି ଦୋଷରୁ ତାଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପେଟ ରୋଗ ଯଥା ପାକସ୍ଥଳୀ ରୋଗ, ଲିଭର ରୋଗ, ସ୍ନାୟବିକ ଦୌର୍ବଲ୍ୟ, ଚର୍ମରୋଗ, ମାନସିକ ଦୁର୍ବଳତା, ପିତ୍ତ ପଥର ବା ଗଲଷ୍ଟୋନ୍ ଆଦି ଦେଖାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଶକ୍ତି ଶରୀରରୁ କମିଯାଏ ବା ଏହାର ପ୍ରବାହ ପଥରେ ଅବରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଇସୋନୋଫିଲିଆ ଆଦି ରୋଗ ବାରମ୍ବାର ପୀଡ଼ିତ ହୁଏ। ପୃଥିବୀ ଏବଂ ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆଲୋକ, ଉତ୍ତାପ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତୀୟ ତରଙ୍ଗ ରୂପରେ ଆସି ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜଡ଼, ଜଙ୍ଗମ ଏବଂ ଜୀବମାନଙ୍କଠାରେ ସଞ୍ଚରିତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ, ଗତିଶୀଳ ଏବଂ ତେଜସ୍ୱୀ କରାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମାଟି ଉର୍ବର ହୁଏ ଏବଂ ବନସ୍ପତି ତଥା ଜୀବଜଗତ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଉଛି କେବଳ ହିଁ ସେହି ତେଜ ଶକ୍ତିର ଚମତ୍କାରିତା। ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରୁ ଏହି ତେଜ ଶକ୍ତି ବା ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ଅବରୋଧ ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଜାଣିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ଅଗ୍ନିଙ୍କର ନିବାସ।
ଏହି ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯେଉଁମାନେ ସମୁଚିତ ଭାବେ ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋମ, ଗାୟତ୍ରୀ ଯଜ୍ଞ ଆଦି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଅଗ୍ନି ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଯାଚକକୁ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, କୀର୍ତ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଦୀର୍ଘାୟୁ ମିଳିଥାଏ। ଅଗ୍ନି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ଅଗ୍ନିକୁ ଆଗ୍ନେୟ କୋଣର ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର, ବଳି, ବୈଶ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ନିତ୍ୟ ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ଅଗ୍ନିଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି ସେ ଓଜଃ, ତେଜଃ ଏବଂ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ଗୃହର ଅଗ୍ନିକୋଣର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ରୋଷେଇ ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ପ୍ରଗତି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ବୈଦିକ ଅଗ୍ନିମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବହୁ ଲାଭ ମିଳେ।